سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ان کو آپ الائنس نہیں کہہ سکتے. الائنس اب تب کر سکیں گے جب آپ وہاں پر کوئی سیاسی نکات رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ کہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن ان تمام سے جو ہے نا مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ بی این پی کا مستقبل آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور مسنگ پرسنس کا جو جن سے آپ کو گلا رہتا ہے مسنگ پرسنس کرنے کا، کیا کبھی آپ نے وفاق میں بھی آپ رہے پچھلے 5 سال، کبھی ان سے بات کی، ان کے سامنے بیٹھے اور ان کے سامنے یہ مدعا بیان کیا ہے؟ بھائی مستقبل کا تو دیکھیں نا، ایک مستقبل کا فیصلہ نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، وہ ایک ہی قوت ہے، خداوند تعالیٰ اس کو پتا. اگر اس مستقبل کی آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بی این پی کے اکابرین، بی این پی کے لوگوں نے جو جدوجہد کی ہے محکوم، محروم اور بالخصوص مسنگ پرسنس کی بازیابی کے لیے، تو ان ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی بدولت ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے تو ہمارا مستقبل روشن ہے. اب وہ جو قوتیں ہیں ان کے سامنے مستقبل کس کا روشن ہے اس کا آپ ہی لوگوں کو پتا ہوگا، ہمیں کوئی پتا نہیں. جہاں تک ایک منٹ، جہاں تک یہ اس کا دوسرا سوال، دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ گزشتہ کی حکومت، جی ہاں 2 حکومتیں گزری ہیں ان 5 سالوں میں، ایک پی ٹی آئی کی، ایک جو مخلوط ہماری پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، دونوں کے سامنے ہم نے یہ مسئلے رکھے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہماری انبن ہوئی یا وہ اتحاد ختم ہوا، اس میں سر فہرست مسئلہ مسنگ پرسنس کی بازیابی کی تھا. اور موجودہ جو آپ کی گزشتہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے سامنے بھی ہم نے یہ مدعا رکھا، اسمبلیوں میں پیش کیا، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ وہ مجبور ہیں یا بے بس ہیں. اور جو قوتیں مسنگ پرسنس کے ذمہ دار ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں اور اتنی با اختیار ہیں، جن کے سامنے آپ کے عدلیہ، آپ کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بے بس ہو، تو مجھ جیسے غریب اور میاں شہباز شریف جیسے غریب کی کیا حیثیت. سردار صاحب یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کا وفاق کا نمائندہ بھی آپ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، گورنر بلوچستان، اور یہ ایک افواہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آپ نے عبدالولی کاکڑ صاحب سے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور وفاق کے نمائندہ تو گورنر آپ کی جماعت سے، تو ان کے تھرو وفاق سے آپ نے کوئی بات کی ہے اس حوالے؟ دیکھیں یہ جو جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، میں نے بھی آپ کی طرح سنی ہے کہ میں نے اس کو کہا استعفیٰ دو اور اس نے انکار کیا. یہ میں نے بھی خود سنی ہے، اڑی اڑی خبر میں نے سنی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا میں. ہاں وہ وفاق کا نمائندہ ہے. جہاں پر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر بے بس ہو سکتا ہے، جہاں پر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر بے بس ہو سکتا ہے، وہ تو اپنے طور پر تو کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، جس نے سو موٹو لے کر 2012 میں مسنگ پرسنس کے کیس کو سنا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود مسنگ ہوتے ہوتے بچ گیا. چودھری افتخار کا بیٹا جو ہے نا، وہ خود مسنگ ہوتے ہوتے بچ گیا. تو وہ رسک وہ لے سکتا ہے جن کو پتا ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ہمیں تو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور ہم ان کانسیکوینسز کو فیس کرنے کی خاطر یہ جو جھنڈا، جو 3 رنگا جھنڈا ہے، اس میں جو لال رنگ ہے، یہ لال رنگ اسی کی نشاندہی ہے. ان کانسیکوینسز کو ہم نے اپنا مستقبل بنایا ہوا ہے. جی سردار صاحب، بی این پی 5 سال تک وفاق میں اقتدار میں رہی، پورے صوبے میں فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتا رہا فنڈز کے لیے. تو ان 5 سال کے دوران بی این پی نے کتنے فنڈز لیے اور کہاں پہ خرچ کیے بلوچستان کے کن کن علاقوں میں ہوئے؟ دیکھیں، فنڈ ان 5 سالوں میں کیا لوگوں نے فنڈ لیے ہیں؟ کیا بی این پی نے فنڈ لیے ہیں یا ان کے منتخب نمائندگان نے فنڈ لیے ہیں؟ یہ آپ کو ذرا تفریق کرنی ہوگی.
اگر منتخب نمائندوں نے فنڈ لیے ہیں تو پہلا سوال یہ کہ کیا اس سے پہلے منتخب نمائندگان کو ڈیولپمنٹ کی اسکیمات نہیں دی گئی تھی؟ 1985 سے لے کر آج دن تک جو بھی اسمبلیاں آئی ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں، وفاق قومی اسمبلی کے ممبران ہوں، ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ رقومات دی گئی. ہاں، یہ ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں کیش نہیں دیا گیا، کسی کو بھی کیش نہیں دیا گیا تھا، ان کی تجاویزات پر ایم پی ایس کی تجاویز، آج کی اسمبلی نہیں، گزشتہ کی جو بھی اسمبلیاں رہی ہیں، ان کی تجاویزات پر وہ اسکیمات پی ایس ڈی پی میں شامل کی گئی ہیں. منتخب نمائندوں کا تو یہ حق بنتا ہے، جو ایک طرح کا غلط تھا، کیونکہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پارلیمانی طرز سیاست میں ممبران جو الیکٹس وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتے، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ان کو آپ الائنس نہیں کہہ سکتے. الائنس اب تب کر سکیں گے جب آپ وہاں پر کوئی سیاسی نکات رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ کہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان میں مسنگ پرسنس کا مہنگائی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن ان تمام سے جو ہے نا مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ بی این پی کا مستقبل آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور مسنگ پرسنس کا جو جن سے آپ کو گلا رہتا ہے مسنگ پرسنس کرنے کا، کیا کبھی آپ نے وفاق میں بھی آپ رہے پچھلے 5 سال، کبھی ان سے بات کی، ان کے سامنے بیٹھے اور ان کے سامنے یہ مدعا بیان کیا ہے؟ بھائی مستقبل کا تو دیکھیں نا، ایک مستقبل کا فیصلہ نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، وہ ایک ہی قوت ہے، خداوند تعالیٰ اس کو پتا. اگر اس مستقبل کی آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بی این پی کے اکابرین، بی این پی کے لوگوں نے جو جدوجہد کی ہے محروم اور بالخصوص مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے، تو ان ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی بدولت ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے تو ہمارا مستقبل روشن ہے. اب وہ جو قوتیں ہیں ان کے سامنے مستقبل کس کا روشن ہے، اس کا آپ ہی لوگوں کو پتا ہوگا، ہمیں کوئی پتا نہیں. جہاں تک ایک منٹ، جہاں تک یہ اس کا دوسرا سوال، دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ گزشتہ کی حکومت، جی ہاں 2 حکومتیں گزری ہیں ان 5 سالوں میں، ایک پی ٹی آئی کی، ایک جو مخلوط ہماری پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، دونوں کے سامنے ہم نے یہ مسئلے رکھے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہماری انبن ہوئی یا وہ اتحاد ختم ہوا، اس میں سر فہرست مسئلہ مسنگ پرسنز کی بازیابی کی تھا. اور موجودہ جو آپ کی گزشتہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے سامنے بھی ہم نے یہ مدعا رکھا، اسمبلیوں میں پیش کیا، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ وہ مجبور ہیں یا بے بس ہیں. اور جو قوتیں مسنگ پرسنز کے ذمہ دار ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں اور اتنی با اختیار ہیں، جن کے سامنے آپ کے عدلیہ، آپ کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بے بس ہو، تو مجھ جیسے غریب اور میاں شہباز شریف جیسے غریب کی کیا حیثیت. سردار صاحب یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کا وفاق کا نمائندہ بھی آپ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، گورنر بلوچستان، اور یہ ایک افواہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آپ نے عبدالولی کاکڑ صاحب سے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور وفاق کے نمائندہ تو گورنر آپ کی جماعت سے ہے، تو ان کے تھرو وفاق سے آپ نے کوئی بات کی ہے اس حوالے؟ دیکھیں، یہ جو جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، میں نے بھی آپ کی طرح سنی ہے کہ میں نے اس کو کہا استعفیٰ دو اور اس نے انکار کیا. یہ میں نے بھی خود سنی ہے، اڑی خبر میں نے سنی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا میں. ہاں، وہ وفاق کا نمائندہ ہے. جہاں پر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر بے بس ہو سکتا ہے، جہاں پر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر بے بس ہو سکتا ہے، وہ تو اپنے طور پر تو کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں، جس طرح کہ میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، جس نے سو موٹو لے کر 2012 میں مسنگ پرسنز کے کیس کو سنا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود مسنگ ہوتے ہوتے بچ گیا.
चौधरी इफ्तिखार का बेटा जो है ना वो खुद मिसिंग होते होते बच गया, तो वो रिस्क वो ले सकता है जिनको पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हमें तो पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की खातिर ये जो झंडा जो 3 रंगा झंडा है, इसमें जो लाल रंग है, ये लाल रंग उसी की निशानदेही है। उन कॉन्सिक्वेंसेस को हमने अपना मुस्तकबिल बनाया हुआ है। जी सरदार साहब, बीएनपी 5 साल तक वफाक में इक़्तिदार में रही, पूरे सूबे में फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करता रहा फंड्स के लिए। तो इन 5 साल के दौरान बीएनपी ने कितने फंड्स लिए और कहाँ पे खर्च किए, बलूचिस्तान के किन किन इलाकों में हुए? देखिए, फंड इन 5 सालों में क्या लोगों ने फंड लिए हैं? क्या बीएनपी ने फंड लिए हैं या उनके मुंतखब नुमाइंदगान ने फंड लिए हैं? ये आपको ज़रा तफरीक करनी होगी। अगर मुंतखब नुमाइंदों ने फंड लिए हैं तो पहला सवाल ये कि क्या उससे पहले मुंतखब नुमाइंदगान को डेवलपमेंट की स्कीमात नहीं दी गई थी? 1985 से लेकर आज दिन तक जो भी असम्बलियाँ आई, चाहे सूबाई असम्बली के मेंबरान हो, वफाक कौमी असम्बली के मेंबरान हो, उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ रकूमात दी गई। हाँ, ये हमसे सवाल किया जा सकता है कि जो डेवलपमेंट हमें कैश नहीं दिया गया, किसी को भी कैश नहीं दिया गया था, इनकी तजावीज़ात पर एमपीएस की तजावीज़, आज की असम्बली नहीं, गुज़िश्ता की जो भी असम्बलियाँ रही हैं, उनकी तजावीज़ात पर वो स्कीमात पीएसडीपी में शामिल की गई। मुंतखब नुमाइंदों का तो यह हक बनता है, जो एक तरह का गलत था, क्योंकि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में पार्लिमानी तर्ज सियासत में मेंबरान जो इलेक्शन वो देर पास साबित नहीं होते, सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, उनको आप अलायंस नहीं कह सकते। अलायंस अब तब कर सकेंगे जब आप वहाँ पर कोई सियासी नुकात रखेंगे। और मैं समझता हूँ इस वक्त ना कि सिर्फ बलूचिस्तान का बल्कि पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला जो है, महंगाई का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुल्क की मैशियत का मसला है, लेकिन उन तमाम से जो है ना मिसिंग पर्सनस का मसला जो है ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। सरदार साहब, ये बताएं कि बीएनपी का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं, और मिसिंग पर्सनस का जो जिनसे आपको गिला रहता है मिसिंग पर्सनस करने का, क्या कभी आपने वफाक में भी आप रहे पिछले 5 साल, कभी उनसे बात की, उनके सामने बैठे और उनके सामने ये मुद्दा बयान किया है? भाई, मुस्तकबिल का तो देखे ना, एक मुस्तकबिल का फैसला ना मुझे पता ना आपको पता, वो एक ही कुव्वत है, खुदावंद ताला उसको पता। अगर उस मुस्तकबिल की आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे बीएनपी के अकाबरीन बीएनपी के लोगों ने जो जद्दोजहद की है महकूम, महरूम और बिलखुसूस मिसिंग पर्सन की बाजियाबी के लिए, तो उन माओ बहनों की दुआओं की बदौलत हम समझते हैं उस हवाले से तो हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अब वो जो कुव्वतें हैं उनके सामने मुस्तकबिल किसका रोशन है, उसका आप ही लोगों को पता होगा, हमें कोई पता नहीं। जहाँ तक एक मिनट, जहाँ तक एक ये उसका दूसरा सवाल, दूसरा जो आपका सवाल है कि गुज़िश्ता की हुकूमत, जी हाँ, 2 हुकूमतें गुजरी हैं इन 5 सालों में, एक पीटीआई की, एक जो मखलूत हमारी पीडीएम की जो हुकूमत थी, दोनों के सामने हमने ये मसले रखे हैं। और पीटीआई के साथ जो हमारी अनबन हुई या वो इत्तेहाद ख़त्म हुआ, उसमें सर फहरिस्त मसला मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी की था। और मौजूदा जो आपकी गुज़िश्ता की जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा, असम्बलियों में पेश किया, लेकिन लग ये रहा था कि वो मजबूर हैं या बेबस हैं, और जो कुव्वतें मिसिंग पर्सनस के ज़िम्मेदार हैं वो इतनी ताकतवर हैं और इतनी बाइख्तियार हैं, जिनके सामने आपके अदलिया, आपकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बेबस हो, तो मुझ जैसे गरीब और मियाँ शहबाज शरीफ जैसे गरीब की क्या हैसियत। सरदार साहब, ये तनकीद की जाती है कि आपका वफाक का नुमाइंदा
ताल्लुक़ रखता है गवर्नर बलूचिस्तान से, और ये एक अफवाह भी गर्दिश कर रही है कि आपने अब्दुल वली काकड़ साहब से कहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें कितनी सदाकत है? और वफाक के नुमाइंदा तो गवर्नर आपकी जमात से, तो उनके थ्रू वफाक से आपने कोई बात की है इस हवाले? देखें, ये जो जिसका हवाला आप दे रहे हैं, मैंने भी आपकी तरह सुनी है कि मैंने उसको कहा इस्तीफ़ा दो और उसने इनकार किया। ये मैंने भी खुद सुनी है, उड़ी उड़ी खबर मैंने सुनी है, वो भी सोशल मीडिया में। हाँ, वो वफाक का नुमाइंदा है। जहाँ पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बेबस हो सकता है, जहाँ पर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बेबस हो सकता है, वो तो अपने तौर पर तो कोशिश कर रहा है। लेकिन हम अगर देखें, जिस तरह कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिसने सोमोटो लेकर 2012 में मिसिंग पर्सन्स के केस को सुना था, उसका नतीजा क्या निकला? वो खुद मिसिंग होते होते बच गया। चौधरी इफ्तिखार का बेटा जो है ना, वो खुद मिसिंग होते होते बच गया। तो वो रिस्क वो ले सकता है जिनको पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हमें तो पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की खातिर ये जो झंडा, जो 3 रंगा झंडा है, इसमें जो लाल रंग है, ये लाल रंग उसी की निशानदेही है। उन कॉन्सिक्वेंसेस को हमने अपना मुस्तकबिल बनाया हुआ है। जी सरदार साहब, बीएनपी 5 साल तक वफाक में इक़्तिदार में रही, पूरे सूबे में फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करता रहा फंड्स के लिए। तो इन 5 साल के दौरान बीएनपी ने कितने फंड्स लिए और कहाँ पे खर्च किए, बलूचिस्तान के किन किन इलाकों में हुए? देखें, फंड इन 5 सालों में क्या लोगों ने फंड लिए हैं? क्या बीएनपी ने फंड लिए हैं या उनके मुंतखब नुमाइंदगान ने फंड लिए हैं? ये आपको ज़रा तफरीक करनी होगी। अगर मुंतखब नुमाइंदों ने फंड लिए हैं तो पहला सवाल ये कि क्या उससे पहले मुंतखब नुमाइंदगान को डेवलपमेंट की स्कीमात नहीं दी गई थी? 1985 से लेकर आज दिन तक जो भी असम्बलियाँ आई, चाहे सूबाई असम्बली के मेंबरान हो, वफाक कौमी असम्बली के मेंबरान हो, उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ रकूमत दी गई। हाँ, ये हमसे सवाल किया जा सकता है कि जो डेवलपमेंट हमें कैश नहीं दिया गया, किसी को भी कैश नहीं दिया गया था, इनकी तजावीज़ात पर एमपीएस की तजावीज़, आज की असम्बली नहीं, गुज़िश्ता की जो भी असम्बलियाँ रही हैं, उनकी तजावीज़ात पर वो स्कीमात पीएसडीपी में शामिल की गई। मुंतखब नुमाइंदों का तो ये हक बनता है, जो एक तरह का गलत था, क्योंकि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में पार्लिमानी तर्ज सियासत में मेंबरान जो इलेक्शंस वो देर पा साबित नहीं होते, सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, उनको आप अलायंस नहीं कह सकते। अलायंस अब तब कर सकेंगे जब आप वहाँ पर कोई सियासी नुकात रखेंगे। और मैं समझता हूँ इस वक्त ना कि सिर्फ बलूचिस्तान का बल्कि पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला जो है, महंगाई का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुल्क की मैशियत का मसला है, लेकिन उन तमाम से जो है ना मिसिंग पर्सनस का मसला जो है ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। सरदार साहब, ये बताएं कि बीएनपी का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं, और मिसिंग पर्सनस का जो जिनसे आपको गिला रहता है मिसिंग पर्सनस करने का, क्या कभी आपने, वफाक में भी आप रहे पिछले 5 साल, कभी उनसे बात की, उनके सामने बैठे और उनके सामने ये मुद्दा बयान किया है? भाई, मुस्तकबिल का तो देखे ना, एक मुस्तकबिल का फैसला ना मुझे पता ना आपको पता, वो एक ही कुव्वत है, खुदावंद ताला उसको पता। अगर उस मुस्तकबिल की आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे बीएनपी के अकाबरीन, बीएनपी के लोगों ने जो जद्दोजहद की है महकूम, महरूम और बिलखुसूस मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए, तो उन माँओं बहनों की दुआओं की बदौलत हम समझते हैं उस हवाले से तो हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अब वो जो कुव्वतें हैं उनके सामने मुस्तकबिल किसका रोशन है, उसका आप ही लोगों को पता होगा, हमें कोई पता नहीं। जहाँ तक एक मिनट, जहाँ तक एक ये उसका दूसरा सवाल,
دوسری